हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण सर्वं श्री कृष्णार्पणम् हरे कृष्ण माताजी ಭವ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ದು ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ರಿಸೈಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण एल्लरिगू. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. भगवद्गीता यथारूप अध्याय 16 अतः षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्भवविभागयोगः. श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगाव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुत्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पो अतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्था सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धर्यासुरिमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातो असि पाण्डव. द्वौ भूतसर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि च आचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुनरीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रहकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं ढम्बमानामदान्विताः मोहात् गृहीत्वा असद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाचां प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशपाशैर्बद्धाः कामक्रोधापरायणः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धो अहं बलवान् सुखी आढ्यो अभिजनवानस्मि को अन्योऽस्ति सदृशो मया इक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्ता विभ्रान्तः मोहजालासमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ आत्मसम्भावितः स्तब्धः धनमानामदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते ढम्बेनादिविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्याश्च जस्रमः शुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापप्नाः मूढा जन्मानि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यादमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः अचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिर्मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् छात्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहर्हसि
ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर सम्पद्विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। ओम तत्सत्। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಣಾಮ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಷಡ್ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟಕವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಷಡ್ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳು. ಸೊ ಇವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ತತ್ವವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳು ನಡೆದಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಈ ಷಡ್ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಸೊ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ತುಂಬಾನೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೇಗೆ ಬರೇ ಒಂದು ಕೌಪಿನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಅವರು ಮುಡಿಪಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣೋ ಕೀರ್ತನ ಗಾನ ನರ್ತನ ಪರೌ ಪ್ರೇಮಾಮೃತಾಂಭೋ ನಿಧಿ ಧೀರಾ ಧೀರ ಜನ ಪ್ರಿಯೋ ಪ್ರಿಯಕರೌ ನಿರ್ಮತ್ಸರೌ ಪೂಜಿತೌ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಕೃಪಾಭರೌ ಭುವಿ ಭುವೋ ಭಾರಾವಹಂತಾರಕೌ ವಂದೇ ರೂಪ ಸನಾತನೌ ರಘುಯುಗೌ ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಪಾಲಕೌ ನಾನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರಣೈಕ ನಿಪುಣೌ ಸದ್ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕೌ ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಕಾರಿಣೌ ತ್ರಿಭುವನೇ ಮಾನ್ಯೌ ಶರಣ್ಯಾಕರೌ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರವಿಂದ ಭಜನಾ ಆನಂದೇನ ಮತ್ತಾಲಿಕೌ ವಂದೇ ರೂಪ ಸನಾತನೌ ರಘುಯುಗೌ ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಪಾಲಕೌ ಶ್ರೀ ಗೌರಾಂಗ ಗುಣಾನುವರ್ಣನ ವಿದೌ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಮೃದ್ಧ್ಯಾನ್ವಿತೌ ಪಾಪೋತ್ಥಾಪ ನಿಕೃಂತನೌ ತನುಭೃತಾಂ ಗೋವಿಂದ ಗಾನಾಮೃತೈ ಆನಂದಾಂಬುಧಿವರ್ಧನೈಕ ನಿಪುಣೌ ಕೈವಲ್ಯ ನಿಸ್ತಾರಕೌ ವಂದೇ ರೂಪ ಸನಾತನೌ ರಘುಯುಗೌ ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಪಾಲಕೌ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ತೂರ್ಣಮಶೇಷ ಮಂಡಲಪತಿ ಶ್ರೇಣಿಂ ಸದಾ ತುಚ್ಛವತ್ ಭೂತ್ವಾ ದೀನ ಗಣೇಶ ಕೌ ಕರುಣಯಾ ಕೌಪೀನ ಕಾಂತಾಶ್ರಿತೌ ಗೋಪೀ ಭಾವರಸಾಮೃತಾಬ್ಧಿ ಲಹರಿ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಗ್ನೌ ಮುಹುರ್ ವಂದೇ ರೂಪ ಸನಾತನೌ ರಘುಯುಗೌ ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಪಾಲಕೌ पूजत् कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूराकुले नानारत्न निबद्ध मूल विथपा श्रीयुक्त वृन्दावने राधा कृष्ण अहर्निशं प्रभजतौ जीवार्तधौ यौ मुधा वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಪಾಲಕೌ ಸಂಖ್ಯಾಪೂರ್ವಕ ನಾಮಗಾನನತಿಭಿಃ ಕಾಲಾವಸಾನೀಕೃತೌ ನಿದ್ರಾಹಾರ ವಿಹಾರಕಾದಿ ವಿಜಿತೌ ಚಾತ್ಯಂತ ದೀನೌ ಚ ಯೌ
राधा कृष्ण गुणस्मृतिर्मधुरिमा आनन्देन सम्मोहितौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ राधा कुण्डतटे कलिन्दतनया तीरे च वंशी तटे वटे प्रेमोन्मादवशादशेषदशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरम् भावाभिभूतौ मुधा वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ हे राधे व्रज देविके च ललिते हे नन्दसूनो कुतः श्रीगोवर्धन कल्पपादपतले कालिन्दी वने कुतः घोषन्तामिति सर्वतो रजपुरे केधैर्महाविह्वलौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ. ಸೊ ಷಡ್ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ರಘುನಾಥ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ರಘುನಾಥ ದಾಸ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಸೊ ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ಇವರು 6 ಜನ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಪರಮ ಶುಭಕರವಾದ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ 18 ದಿನಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಭಗವತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ಎಸಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಪೂಜ್ಯ ನವನೀತ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರ್ ಉನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಃ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರೂನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ಹರೆ ಹರೆ, ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರೆ, ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರೆ, ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರೆ, ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರೂ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳೋ ತರ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಹ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿನ ಮುಂಚೆ ನೆನ್ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಮಾತಾಜಿ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ 20 ಶ್ಲೋಕಗಳಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇರ್ಪಡೋದು ಅಂತ. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಅವರು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರು ಕೆಳಗಡೆ ಅದರ ಕಾಂಡ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಸೆಯಿಂದ, ಅದು ಆಸೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಸೆಯನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಆಗಿರೋದು ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ. ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಫಲನ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಆ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖಡ್ಗವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಈ ದೃಢ ಬೇರಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಾವು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾವು ಆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖತಃ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಡೆಯನಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನ ನಾವು ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಹೇಗೆ ಅದು ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಸಹ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಅದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ, ಅದು ಮುಂದಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಅಂಶವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಎಲ್ಲದರ ನಿರ್ವಾಹಕ, ಪಾಲಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೂರ್ಯನಾಗಿ, ಚಂದ್ರನಾಗಿ, ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಜಠರಾಗ್ನಿ, ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅವರು ಜ್ಞಾನ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮರವು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಅವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೇದಾಂತದ ಸೂತ್ರದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ನಾವು 3 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ವೇದಾಂತವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತ. ಯಾರಿದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತಾರೋ, ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತಾರೋ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಈ ಜೀವನದ ಉನ್ನತ ಗುರಿ, ಪರಮ ಗುರಿ ಏನು? ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ನಾವು ಪಡೆಯೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಯ್ಸ್. ಇದನ್ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಂತವ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರಿಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ
ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಭೌತಿಕವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾರ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠರಾದ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ದೇಹವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾ, ಓಕೆ. ಕೋರೆ ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಕೆಂಪಗೆ ಉಂಡೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಯುಧ. ಆಯುಧವನ್ನ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಹೌದು. ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಇವಾಗ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಾವು? ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣ ಮಾತಾಜಿ, ದೈವಿ ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಉಂಡೆ ಆಗಿರುವಂತ ಕಣ್ಣುಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಯುಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗುಣಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಂತ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಇದು ಯಾರು? ಮಹಿಷಾಸುರನ? ಇದು ಹೌದು ಮೈಸೂರಿನ? ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ನೋಡುವಾಗ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ ನಾನು. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಅವರೇನೆ ರಾಕ್ಷಸ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತೆ ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲೇನೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದೇ ಇವಾಗ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇರೋದು. ಹಾ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ್ಲೂ ರಾಕ್ಷಸತ್ವದವರು ಈಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಅವತಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ದಾಡಿ ಗೀಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಅದರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು, ರಾಕ್ಷಸದ ವಂಶದವರು ಈಗ ಸಹ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೌದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಹಾ ಹೌದು, ಅವರ ರೂಪ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನೋಡೋಣಂತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ದೈವಿ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಅಸುರಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರೋರು ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ರಾವಣ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಸುರಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರೋರು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕೌರವರು ಒಂದೇ ಕುಲದವರು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಈಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆತರ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲು ಇರೋರು, ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಗಿರೋರು, ಆತರದ್ದು ಅಂತವ್ರನ್ನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣಗಳು ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಆ ಒಬ್ಬನೇ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಮೊದ್ಲು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಒಂದೇ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಆ ಅಸುರಿ ಗುಣಗಳು, ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣಗಳು ಎರಡೂ ಸಹ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಾವು ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವಿವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 26 ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ದೈವಿ ಗುಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಗೆ ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ತಾನಾಗೇನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು, 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ದೈವ ಅಸುರ ಸಂಪದ್ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ, ದೈವಿ ಹಾಗೂ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ 24 ಗುಣಗಳಿದೆ. ಆ 24 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಮೊದಲ 6 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಅವರು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೋಗಿ ಅನ್ನೋರು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ 35 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರಿರುವಂತಹ ಆ ಭಕ್ತ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಅಸುರಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಫಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿ, ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಪರಮಗತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಧೋಗತಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಆ ಆಯ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣಂತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ
ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 26 ಗುಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೈವಿ ಗುಣಗಳಿದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಭಯಂ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ದಾನಂ ದಮಶ್ಚ ಯಜ್ಞಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ತಪ ಆರ್ಜವಂ ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮ ಕ್ರೋಧಸ್ತ್ಯಾಗಃ ಶಾಂತಿರಪೈಶುನಂ ದಯಾ ಭೂತೇಶ್ವಲೋಲುಪ್ತ್ವಂ ಮಾರ್ಧವಂ ರೀರಚಾಪಲಂ ತೇಜ ಕ್ಷಮಾ ಧೃತಿಃ ಶೌಚಮದ್ರೋಹೋ ನಾತಿಮಾನಿತಾ ಭವಂತಿ ಸಂಪದಂ ದೈವಿಂ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಭಾರತ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಭರತ ವಂಶದವನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಅಭಯ, ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧಿ, ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ದಾನ, ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ, ಯಜ್ಞ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ತಪಸ್ಸು, ಸರಳತೆ, ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು, ತ್ಯಾಗ, ಶಾಂತಿ, ತಪ್ಪು ಹುಡುಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಮುಖತೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ದಯೆ, ದುರಾಶೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ, ನಮ್ರತೆ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ತೇಜಸ್ಸು, ಕ್ಷಮೆ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆಯಿಂದಲೂ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡುವುದರಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು, ಈ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು ದೈವಿ ಸ್ವಭಾವವಿರುವ ಪುಣ್ಯಶೀಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 26 ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ 26 ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಯ, ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧಿ, ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ 4 ವರ್ಣಗಳು, 4 ಆಶ್ರಮಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ 4 ವರ್ಣಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 4 ವರ್ಣಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವೈಶ್ಯ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. 4 ವರ್ಣಗಳು. 4 ಆಶ್ರಮಗಳು ಯಾವುದು? ವಾಲ್ಯ, ಯೌವನ, ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಎಕೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ ಡಬಲ್ ಸತಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವರ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಗುಣವನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಆ ಕೆಲಸ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ವರ್ಣ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಮವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ 26 ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರಮಗತಿಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವ್ರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ 26 ಗುಣಗಳು ಇರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇರೋ ತರ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅಭಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಯ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದು, ಇದು ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಇವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗಿನ್ನ ಸಹ ಸನ್ಯಾಸಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅವರು ಪಡಿತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಅಭಯ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಭಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನ ಅವರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆ ಮಠ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನನ್ ಯಾರಪ್ಪ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ನನ್ನ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ತಗೋಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಅವರು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಭಗವಂತನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಾಡು ಮೇಡಲ್ಲೂ ಅಲಿತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾಡು ಮೃಗ ತಿನ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಅಭಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಅಭಯ ಅನ್ನೋದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣ. ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ನೋಡಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಈ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಆದೇಶವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಗೋ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಆ ಕಾರ್ಗೋ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 37 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬರೀ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜನಬಲನೂ ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಸತಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವರು ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣಂತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ 108
ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ, ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದೇ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, 108 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಟ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಅಭಯ. ಮತ್ತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧಿ, ಇದನ್ನು ಸಹ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದಂತ ಗುಣ. ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಸರ ಸಹವಾಸವನ್ನ ಅವರು ಪಡಿಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಸರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಅವ್ರು ದೂರ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗಸರ ಸಹವಾಸ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವ್ರು ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಹೆಂಗಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪತಿತರನ್ನ ಪಾವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಅವರು ದೂರನೇ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚೋಟ ಹರಿದಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಅನುಯಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದ್ಸತಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸರಿಂದ ಅವರು ದಾನವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ವಾಪಸ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತಿಂತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತೇನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಯಾರು ಇವತ್ತು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಚೋಟ ಹರಿದಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚೋಟ ಹರಿದಾಸ್ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನೆ. ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಕಾಮ, ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಕಾಮದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಊಟ ತಿಂದಿರೋದು ಪರಿಣಾಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಊಟ ತಿಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ತಗೊಂಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ತಯಾರಿಸಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಈಗ ಅಂತಹ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 100% ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಚೋಟ ಹರಿದಾಸನನ್ನ ಅವ್ರು ದೂರ ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಏನು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 100% ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದ ಏನು ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ. ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಏನು, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬೇಡ್ತಾರೆ. ಗೃಹಸ್ಥರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬೇಡ್ತಾರೆ. ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ನಮ್ರರಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆನ ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಂತರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಗೃಹಸ್ಥರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆನ ಬೇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗೃಹಸ್ಥರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಭಿಕ್ಷೆನ ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನೀವು ಹೇಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಭಿಕ್ಷೆನ ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರತು ಅವರ ದೇಹದ ಪೋಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಭಿಕ್ಷೆನ ಬೇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಸಹ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ಅಭಯ, ಅವರು ಒಂದು ಚೂರು ಭಯ ಇಲ್ದಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧಿ, ಹೆಂಗಸರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವರು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಯ ಇಲ್ದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆತರ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಶರಣಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ 4ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ನಾವು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಾದವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ದಾನ, ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ, ಯಜ್ಞ, ಈ ಮೂರನ್ನ ಗೃಹಸ್ಥರು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನ ಯಾರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಈ ಮೂರನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ದಾನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ನೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ ಪಾಲಿಸೋರು, ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಈ 3 ಜನರು ಸಹ ದುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೃಹಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ದುಡಿತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹಣ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಮದವರು ಇವಾಗ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೃಹಸ್ಥರು ದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ 3 ಆಶ್ರಮದವರನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಗೃಹಸ್ಥರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ದುಡಿದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ 50% ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಅವರು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಅವರು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ 50% ಹಣವನ್ನ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ
ಏನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಈ 50% ಅಷ್ಟನ್ನ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದಿಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನ 50% ಅಲ್ಲಿ 25% ಅನ್ನ ಅವರು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅವರು ಹಂಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 25% ಅನ್ನ. ಇನ್ನು 25% ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಎತ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು 25% ಅನ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಅವರು ಹಣವನ್ನ ಅವರು ವಿಭಾಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ಯಜ್ಞವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹಣವನ್ನ ನಾವು ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ದಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನಾಳೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ದಾನ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತಾ, ನಮ್ಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ನಾವ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಹ ನೃಗ ಮಹಾರಾಜನನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡ್ದ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನು ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹಲ್ಲಿಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆಯೋ ತರ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾನವನ್ನ ಅಪಾತ್ರರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ತರ ನಾವ್ ನಡೆಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಮದ್ವೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗೃಹಸ್ಥನಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕೆ ಹೊರತು, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಾನು ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಲೈಂಗಿಕ ಸುಖವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೃಹಸ್ಥನಾದ್ರೂ ಸಹ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮವನ್ನ ಅವನು ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು. ಅವನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಅವ್ರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅವ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಕೂಡುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು, 100 ಬಾರಿ ನೀವು ಲೈಂಗಿಕ ಸುಖವನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞ. ಸೊ ಯಜ್ಞ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಹಾಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಯುಗದ ಯಜ್ಞ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾನವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಗೃಹಸ್ಥರನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ದಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ. ಈ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯವನ್ನ ಯಾರು ವ್ರತವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಇನ್ನ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನ ಅವ್ರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ಅವರು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ವೇದಗಳು ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ವೇದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಶುರುವಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಯೋಚನೆನ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತವನ್ನ ಪಾಲಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ತಪಸ್ಸು. ಮತ್ತೆ ನಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ತಪಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನಾವು ತಂದ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅವರು 24 ಗಂಟೆನೂ ಅವ್ರು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ, ತಮಗ್ ತಾವೇ ಕಷ್ಟವನ್ನ ತಂದ್ಕೊತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಾವ್ ಇವಾಗ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಾವು ತಂದ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ತಪಸ್ಸಂತ ಹೇಳೋದು. ಮತ್ತೆ ಸರಳತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಸರಳತೆ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನ ಅವರು ಆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಬರೇ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲದು. ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಗುಣಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಪಠನ್ ಪಾಠನ್, ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಪಾಠನ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ
ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಜನ್ ಯಾಜನ್, ಅವ್ರು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ದಾನ ಪ್ರತಿಗೃಹಣ, ಅವ್ರು ದಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವ್ ದಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರೋರು ಒಬ್ರು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರೋರು ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಅವರು ದಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವತ್ತಿನ ಅವತ್ತಿನ ದಿನದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅದನ್ನ ಶೇಖರಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಶೇಖರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅದನ್ನ ಆಗ್ಲೇನೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇರೋರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಾನ ಪ್ರತಿಗೃಹಣ, ಈ 6 ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸೊ ಸರಳವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಭುಜಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ 24 hours ಟೆಂಪಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅವರು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಅಹಿಂಸೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಿಂದನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮಾತುಗಳಿಂದನೇ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಯಾವ್ದು ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನ ನಾವು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನ ತಿಂತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ನಾಳೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಾಲಿಗೆಯ ರುಚಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಕಸನವನ್ನ ಹೊಂತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಸಸ್ಯ ಇರೋದು ಅದು ಇವಾಗ ಜಲಚರ ಆಯ್ತು, ಜಲಚರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಭಯಜೀವಿ ಆಯ್ತು, ಉಭಜೀವಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳಾಯ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಪಶು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಅದು ವಿಕಸನ ಹೊಂತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನವನ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ವಿಕಸನ ಕ್ರಿಯೆನ ನಾವ್ ಇವಾಗ ತಡಿತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಇವಾಗ ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿವಾಗ ಅಡ್ಡಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಅದು ಅದೇ ದೇಹವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದ್ರದ್ದು ಇವಾಗ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶರೀರವನ್ನ ಪಡೆದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಅದರ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ನಾವು ತಡಿಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೇವಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಹಿಂಸೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕಹಿ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದ್ರು ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇದೇನಿದು 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜೂಜಾಡಬಾರ್ದು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡದೇ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲವಾಗಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಅವರು ನುಡಿತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಕೋಪದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಪತನ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ತ್ಯಾಗ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಕೂಡುದು ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿದೆ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಆ ಈಶಾ ವಾಸ ತತ್ವ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಏನನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವರ ಪಾಲಿಗೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಈಶಾವಾಸ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಎದ್ಕಿಂತ ಜಗತಾಂ ಜಗತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಏನು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಣ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಇದ್ದಿದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಜಂಜಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ್ದು ಜಂಜಾಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಬರೇ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಆ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವ್ ಈ ಭಗವಂತನ ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಮುಖತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನೇ ನೋಡ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೇ ನೋಡ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ತಪ್ಪು. ಇದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ
ಅವರು ಒಂದು ಭೋಜನ ಕೂಟವನ್ನ ಅವ್ರು ಏರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಭೋಜನ ಕೂಟಕ್ಕೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದ್ದು ಒಂದು ಹಾವನ್ನ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಾವನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಹಾವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದೆರಡು ವಿಷದ ತೊಟ್ಟುಗಳು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟವನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ವಿಷಪೂರಿತವಾದ ಊಟವನ್ನ ತಿಂದು ಈಗ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸತ್ತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅದರದ್ದು ಪಾಪವನ್ನ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಮನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತನ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಇದರ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಜನರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಏನು ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಇವಾಗ ಗರುಡನ ತೊಪ್ಪ. ಸೊ ಗರುಡನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನ ಅದು ತಗೊಂಡು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಗರುಡನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ ಹಾವಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ? ಹಾವು ಸತ್ತೋಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಅಂತ ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಾವಿಂದ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಪ್ಪು? ಯಾರಿಗೆ ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಈ ರಾಜನ ಆ ಭೋಜನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಭೋಜನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅರಮನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು, ನಾವು ಆ ಭೋಜನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ರಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೀವುನು ಸಹ ಹೋಗಿ. ಅವ್ನು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಷಪೂರಿತವಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಇವಾಗ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕಿದಾಳೆ, ಆ ರಾಜನ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕಿದಾಳೆ. ಆಗ ಯಮ ಧರ್ಮರಾಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಹೋ ಇವಳು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಪ್ಪನ್ನ ಹೊರಿಸಿದಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಳಿಗೆನೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ, ಅವ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಳ್ಳನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ರಾವಣ ರಾಕ್ಷಸ, ಇವಾಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆನ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ನಾವ್ ಇವಾಗ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಆ ಪಾಪವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ನಮಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಹುಡುಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಮುಖತೆ, ನಾವು ತಪ್ಪು ಹುಡುಕೂಡುದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ದಯೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು ನೆನ್ನೆಯ ದಿನನೇ ನಾವು ಮೃಗಾರಿಯ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಮೃಗಾರಿ ಅವನು ಎಂತಹ ಕ್ರೂರಿ ಆಗಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದೋ ಆಗ ಅವನು ಒಂದು ಇರುವೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಅಂಶ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ದಯೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅರ್ಹತೆನ ನಾವು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ದುರಾಶೆ ಇಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಆ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಇದು ಜೊತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಪಾಲಿದೆ ಈ ಭಗವಂತನ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳು, ಭಗವಂತನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಲಿದೆ. ನಾವೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಕೃತಿನ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಪಾಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಡನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾಡಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ದುರಾಶೆಯಿಂದ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ರರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 20 ಅಂಶಗಳಿತ್ತು. ಅದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾರು ಆ ಕಳಿಂಗ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಗಪತ್ನಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ಈ ಯಮುನವನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ಟೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಡ, ನಾವ್ ಇದನ್ನ ವಿಷಪೂರಿತ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಕಳಿಂಗನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಕಳಿಂಗನ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷವನ್ನ ಅವ್ರು ಕಕ್ಕಿಸ್ತಾರೋ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಮ್ರರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನ. ಆಗ ಅವರು ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಮ್ರತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ 70 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಪ ಸಾಕಾಯ್ತು ನನಗೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಂಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಈ ಜಂಜಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆ 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಆದೇಶವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ತೇಜಸ್ಸು, ಕ್ಷಮೆ, ಸ್ಥೈರ್ಯ ಈ ಮೂರನ್ನು ಸಹ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು
ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ನಾವು ತೋರ್ಸೋದು ಅದು ತುಂಬಾ ನೋಡಿ ದೈವಿ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸೇಡನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪರಮಗತಿನೇ ನಾವು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಯಗಳು ಆಗ್ದಲೇ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಹಿಂತಿರುಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅನ್ನೋರು. ಸೊ ಇದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಗುಣವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಶುಚಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವರು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದುರಾಶೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಹೌದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಭವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಲಾಭವನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶುಚಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರೋದು, ಇದು ಶೂದ್ರರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಗುಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೂದ್ರರು ಅವ್ರು ಇರೋದೇ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಗೌರವವನ್ನ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಸೂಯನ್ನ ಪಡ್ಕೂಡುದು, ತಮ್ಮ ಒಡೆಯನನ್ನ ನೋಡಿ ಅಸೂಯನ್ನ ಪಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಪುಣ್ಯಶೀಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸಮಯ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅವರು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಮಯ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣಗಳು 6 ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಧಂಭೋ ದರ್ಪೋಭಿಮಾನಶ್ಚ ಕ್ರೋಧ ಪಾರುಷ್ಯಮೇವ ಚ ಅಜ್ಞಾನಂ ಚಾಭಿಜಾ ತಸ್ಯ ಪಾರ್ಥ ಸಂಪದಂ ಆಸುರಿಂ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜಂಬ, ದರ್ಪ, ಅಭಿಮಾನ, ಕ್ರೋಧ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ. ಈ ಗುಣಗಳು ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು. ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವಿವಾಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮತ್ತೆ ಕೌರವರು, ರಾವಣ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಂಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವೇ ಆಗ್ಲಿ ಗುಣವೇ ಆಗ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾವಿಸಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಜಂಬ. ದರ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ದರ್ಪ. ಅಭಿಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹಂ ಮಮ, ನಂದು, ನನ್ನವರು, ನನ್ನ ತಾಯಿನೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕುಲದವರು, ನನ್ನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ, ಸ್ವಜನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಅಭಿಮಾನ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಧ, ಸೊ ಕೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಧಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ತನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕ್ರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಸುರಿ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೇ ಇರೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ಅಸುರಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದೇನಿದು, ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಏನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೈವಿ ಸಂಪದ್ ವಿಮೋಕ್ಷಾಯ ನಿಬಂಧಾಯ ಸುರೀಮತ ಮಾಶುಚ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಂ ಅಭಿಜಾತೋಸಿ ಪಾಂಡವ. ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ, ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಂಡುಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ ಶೋಕಿಸಬೇಡ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತಿನೊಡನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನೀನು ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು, ನೀನು ಆ 26 ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನೀನು ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೀನು ಹೊಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ
ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳೋ ತರ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೌಭೂತ ಸರ್ಗೌ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದೈವ ಆಸುರ ಏವ ಚ ದೈವೋ ವಿಸ್ತರಶಃ ಪ್ರೋಕ್ತ ಆಸುರಂ ಪಾರ್ಥ ಮೇ ಶೃಣು. ಪಾರ್ಥನೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವವರಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಗಳು ಇವೆ. ಒಂದು ದೈವಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆಸುರಿ ವರ್ಗ. ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕ್ಷರರು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷರರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಷರರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ 6 ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದ್ತಾರೋ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷರರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವರು ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವ್ರಿಬ್ರನ್ನು ಮೀರಿ ಇನ್ನ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 2 ತರದ ವರ್ಗದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೈವಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋರು ಮತ್ತೆ ಆಸುರಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರೋದೇ ನಮ್ಗೆ ದೈವಿ ಗುಣಗಳು. ಈಗ ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಂಚ ನಿವೃತ್ತಿಂಚ ಜನಾಹ ನಾ ವಿದುರಾಸುರಾಹ ನಾ ಶೌಚಂ ನಾ ಪಿಚ್ಚಾಚಾರೋ ನಾ ಸತ್ಯಂ ತೇಷು ವಿದ್ಯತೆ. ಆಸುರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಯದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವವಿಲ್ಲ, ಸನ್ನಡತೆ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ನಾವಿವಾಗ ಈ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಓದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಓದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಲಿ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾದ್ರೋ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗ, ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ನಿಶ್ಚಯವಾಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಸುರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆನೂ ಸಹ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇವಾಗ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಈ 4 ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ, ಮತ್ತೆ ತಪಸ್ಸು, ಕರುಣೆ, ಮತ್ತೆ ಶುಚಿತ್ವ. ಈ 4 ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಆ ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕುಡಿದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆ ತಪಸ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಫಿ, ಟೀ, ತಂಬಾಕು, ಅದನ್ನು ಸಹ ಈ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್, ಈ ಏನು ಮತ್ತನ್ನ ಬರ್ಸೋಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ದಯಾಭೂತೇಶು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ದಯೆನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹೊರಟೋದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೆನ್ನೆನೂ ಸಹ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ವಾ, ಅವರು ಸಹ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೌದು, ಇವಾಗ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅವರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಯಾರು ಧರ್ಮವನ್ನ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ತಿರುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವ್ರು ಇವಾಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದಾರೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವವನ್ನ ಅವ್ರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವದವರು. ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಭಗವಂತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈ 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೇ ಅವರು ಪಾಲಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಲೂ ಅಷ್ಟೇ 10 ಏನು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು. ಅವ್ರು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಹಿಂಸೆನ ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಜೀವ ಅಂತ ಇರೋದು ಬರೇ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಜೀವ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅವ್ರನ್ನು ಸಹ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನ ತಿಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕರುಣೆ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು, ನಮ್ದು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನಾವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಜೂಜಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಜೂಜಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸುಳ್ಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ನಾವ್ ಇವಾಗ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಯಾವುದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಪರಪುರುಷ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ. ಸೊ ಆತರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಶುಚಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಡುದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸುರಿ ಗುಣದಲ್ಲಿರೋರು ಇದು 4 ಸಹ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಕಲಿಪುರುಷ ಅವ್ರಿವಾಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕಲಿಯುಗ ಶುರುವಾಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಪುರುಷ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಲಿಪುರುಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಎತ್ತಿಗೆ ಅವರು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರು 3 ಕಾಲನ್ನ ಕಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಎತ್ತಿದೆ. ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಬರೇ ಒಂದು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ. ಆ ಸತ್ಯದ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇನ್ನು 3 ಕಾಲುಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನಾದವನು ಯಾರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ದಂಡನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನ ನೀವು ಮಾರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕುಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಪುರುಷ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಅವರು ಅಭಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು, ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸಹ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಸೇರ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆ, ನನಗೆ ನೀನು ಶರಣಾದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, ಆಯ್ತು ಸರಿ, ನೀನು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಈ 4 ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀನು ವಾಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ, ಜೂಜಾಡ್ತಾರೆ, ಈ 4 ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ವಾಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಈ 4 ಮಾಡೋರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ 4 ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡದಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 4 ಮಾಡ್ದವ್ರನ್ನ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅವರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ನೀಚ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆಯೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ತರ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಗೋ ಹತ್ಯೆಯನ್ನಂತೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇ ಕೂಡ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ 7 ಜನರು ತಾಯಂದ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತಾಯಿ, ಸ್ವಂತ ತಾಯಿ, ಮತ್ತೆ ದಾದಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಆ ದಾದಿ, ಮತ್ತೆ ರಾಜನ ಪತ್ನಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪತ್ನಿ, ಗುರುವಿನ ಪತ್ನಿ, ಈ 3 ಜನರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಗೋವು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೋಮಾತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹಾಲನ್ನ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಾಯಿ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಾಯಿ ಅಂತೀವಿ, ಭೂತಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ 7 ಜನರು ತಾಯಿ ಸಮಾನ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ ನಾವು ಸಾಯಿಸ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಮಹಾಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ನಾವ್ ನೋಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೋವುಗಳಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಗೋ ಹತ್ಯೆನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಾವು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಗೋವಿನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೋಮಗಳಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ತನಕ ನಾವು ಆ ನರಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡೋ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಆ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇವಾಗ ಗೋವಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪರಮ ಗುರಿಯನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೋವಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆನೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಸತ್ಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ತೇ ಜಗದಾಹುರನೀಶ್ವರಂ ಅಪರಸ್ಪರ ಸಂಭೂತಂ ಕಿಮನ್ಯಾತ್ ಕಮಹೈತುಕಂ. ಈ ಜಗತ್ತು ಅಸತ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದೇವರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುವರು. ಇದು ಕಾಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾಮವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಅಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸತ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ, ಜಗತ್ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು. ಅದು ಸಹ ತಪ್ಪು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಜಗತ್ ಸತ್ಯ, ಇದು ಮಿಥ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದೇನ್ ಕನ್ಸಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೆಲಸ, ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅದು ಯಾವತ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಮನೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಅಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಪರಮಗತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಲೋಕ ಒಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಆ ಶಾಶ್ವತ ಲೋಕವನ್ನ ನಾವು ಬಯಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಅಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯವಾದದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಣಿ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಮಣಿಗಳನ್ನ ಆ ದಾರ ಪೋಣಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಅದೇ ತರನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ನನಗಿನ್ನ ಮಿಗಿಲಾದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಕಾಮದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಮವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಮ ಅದು ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ತಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಈ ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾಮವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಕಾಮ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಹಸುರಿ ಗುಂಟಲಿರೋರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಈ ಕಾಮದಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾವು ಕಾಮವನ್ನ ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸುರಿ ಗುಣದವರು ಈ ತರ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏತಾಂ ದೃಷ್ಟಿಂ ವಷ್ಟಭ್ಯ ನಷ್ಟಾತ್ಮಾನೋ ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಯಃ ಪ್ರಭವಂತ್ಯುಗ್ರ ಕರ್ಮಾಣಃ ಕ್ಷಯಾಯ ಜಗತೋ ಅಹಿತಾಹ. ಇಂತಹ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ನಷ್ಟಾತ್ಮರು, ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಉಗ್ರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೀಗ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅವನಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವನು ಆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ಕಾಮ ಅವನಿಗೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಂಪಲಿರೋರು ನಷ್ಟಾತ್ಮರು. ನೋಡಿ, ಅವರು ಉಗ್ರವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ಅವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಒಂದು ಏನು ಇರುವೆನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೊಣವನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ಇವಾಗ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವರು ಅಣು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆ ಅಣು ಬಾಂಬನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಹತರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಗ್ರ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರು ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದು, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ನಷ್ಟಾತ್ಮರು, ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುವಂತಹ ಉಗ್ರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ 2ನೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಭವ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಾಕಿ ಮಾತಾಜಿ 2ನೇ ಲೆವೆಲ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಕಾಮಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ದುಷ್ಪೂರಂ ದಂಭಮಾನ ಮದಾನ್ವಿತಾಃ ಮೋಹಾದ್ಗೃಹೀತ್ವಾ ಸದ್ಗ್ರಹಾನ್ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ಅಶುಚಿ ವ್ರತಾಃ. ತೃಪ್ತಿಯೇ ಆಗದ ಕಾಮವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಢಂಬ ಮತ್ತು ಒಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳ ಉನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆತು ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಸದಾ ಅಶುಚಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಂ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಯೋಗಮಯ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ನೀವು ಮಾಯೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಶ್ರಿತ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮನ್ನ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಭವಸಾಗರದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿ ಅವರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕಾಮವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾವ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಹಾಗೆ ಕಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಶತ್ರುವಿನ ಆಶ್ರಯನ ಹೊಕ್ಕದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃಪ್ತಿಯಾಗದ ಕಾಮವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಏನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಾಮವನ್ನ ನಾವು ಪೂರೈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನರಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ನರಕದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ದಾರಿಯನ್ನ ನಾವೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನರಕದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವರು ಕಾಮವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಒಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ದಂಭ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮೈಮರೆತು ಅವರು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಅಶುಚಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಪೂರೈಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಲಂಚ ತಗೋಬೇಕು, ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಶುಚಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಶುಚಿ ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಆ 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಅಶುಚಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗವೇ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಅವರದು ಅಳಿಯಲಾಗದ ಆತಂಕ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಯಕೆಗಳ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯರಾಗಿ ಅವರು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಹಣವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ನನ್ನ ಏನು ಜೀವನದ ಅವಧಿಯನ್ನೇ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಇವಾಗ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಸಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನ ಉಳಿಸಿ, ನನಗೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಪೂರೈಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಹಣವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವರು ಸಮಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರೇ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರೇ ಕೃಷ್ಣ ರಾಕೆಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸುರಿ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಣದಿಂದ ನಾನು ಏನನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಪ್ಪಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಶುಚಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಬರೇ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವೋ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಆ ಭಗವಂತನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ. ಹನುಮಂತ ಉಪದೃಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವ್ರು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣನೇ ಮುಖ್ಯ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೇನೆ, ಈಗ ನನ್ನದು ಇಷ್ಟಿದೆ, ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಶತ್ರು, ಅವನನ್ನು ನಾನು ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಇತರ ಶತ್ರುಗಳು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು, ನಾನು ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರಭು, ಭೋಗ ಪಡುವವನು ನಾನೇ, ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಲಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಸುಖಿ, ನಾನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನೆಂಟರು ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾದವರು ಮತ್ತು ಸುಖಿಯಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಗ ಮಾಡುವೆನು, ಒಂದಿಷ್ಟು ದಾನ ಕೊಡುವೆನು, ಅನಂತರ ಮೋದ ಕೊಡುವೆನು, ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭ್ರಾಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ.
ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಮನಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಮೀರ್ಸೋರು ಇರಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೀರ್ಸೋರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ದೇವರನ್ನು ಸಹ ಅವರು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ದೇವರು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹರಿ ಅನ್ನೋರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಶತ್ರು, ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನನ್ನ ಅವರು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನೀನು ಆ ಹರಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ನೀನು ನನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡು, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಗು ಅಂತಾನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಗು ಅಂತಾನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಲೆ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿರೋರು ಆತರ ಇರ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಮಗನೇ ಆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಂಸನನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕಂಸನು ಸಹ ದೇವಕಿ ತನ್ನ ತಂಗಿ, ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಳಾದ ತಂಗಿ, ಆದ್ರೆ ತನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಂಗಿಯಿಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ತಂಗಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೂ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇಂತಹ ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅವ್ರು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಗೃಹಸ್ಥನಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ದಾನವನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ಇಂತಹ ದಾನವನ್ನ ಅವ್ರು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ದಾನವನ್ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಯಾಕೆ, ಅವರ ಇನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಆ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ದಾನವನ್ನ ಭಗವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಎತ್ತರೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಸಿ ಯಜೋಷಿ ದದಾಸಿ ಯತ್, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ದಾನ ಅಥವಾ ಏನನ್ನೇ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನನ್ನೇ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಂತಿನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಂತಹ ದಾನವನ್ನ ಅವ್ರು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆಸುರಿ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ದಾನ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಈ ತರ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅನೇಕ ಚಿತ್ರ ವಿಭ್ರಾಂತ ಮೋಹಜಾಲ ಸಮಾವೃತಾಹ ಪ್ರಸಕ್ತಾಹ ಕಾಮಭೋಗೇಶು ಪತಂತಿ ನರಕೆ ಅಶುಚೌ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ಆತಂಕಗಳಿಂದ ಭ್ರಾಂತರಾಗಿ ಮಾಯೆಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಸಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನರಕಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಇವಾಗ ರಾವಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಇವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಟ್ಟಲನ್ನ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಾವು ಮುಂದೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೇ ನಡೆದಿದ್ರು ಸಹ, ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪ ಈ ಮೂರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲೇ ಕೊಡುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೀವು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರೋರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಣವನ್ನ ಅವ್ರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕೈವಾಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನನ್ನೇ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮದ ಫಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಹಣವನ್ನ ಅವರು ಗಳಿಸಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಅಂಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 5ನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ಆ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ, ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೆನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ,
ಅಲ್ವಾ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಬಂದಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಆತರ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಿ ಗುಣದಲ್ಲಿರೋರು ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನರಕದ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರು ತಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ದೈವರಹಿತ ಸಮಾಜ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಇದಾನೆ ಅಂತಲೇ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಆಗ್ಲಿ, ಜಪವನ್ನೇ ಮಾಡೋದೇ ಆಗ್ಲಿ, ತಿಲಕವನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆತರ ಆಗೋಗಿದೆ ಸಮಾಜ, ದೈವರಹಿತ ಸಮಾಜ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನರಕದ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ತುಂಬಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಳ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೀನವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನರಕದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂಚ ಸಂಶಿತಾಹ ಮಾಮಾತ್ಮ ಪರ ದೇಹೇಶು ಪ್ರದ್ವಿಷೋಂತೋ ಅಭ್ಯಸೂಯಕಾಹ. ಅಹಂಕಾರ, ಬಲ, ದರ್ಪ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧಗಳಿಂದ ಅಸುರರು ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹಳಿದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಇವಾಗ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಸಿರಿಯಾಗ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಅಂತ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ನಾವಿವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿವಾಗ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವಿವಾಗ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಹಳೆದು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ನಾವಿವಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಹಳೆದು ಮಾತನಾಡ್ದ ಹಾಗೆ, ಇವಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸಿ ಅವರು ಧರ್ಮವನ್ನ ಹಳೆದು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ? ನಾವಿವಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನಾವು ಹಳೆದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಧರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನರಕವೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಶಿಶುಪಾಲ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವರ ತಾಯಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು 4 ಕೈಗಳಿರುತ್ತೆ, 4 ಕೈಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಶಿಶುಪಾಲ. ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೇನಿದು ನನ್ನ ಮಗ ಈ ತರ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಗು ಯಾರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 2 ಭುಜಗಳು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೋ ಅವರಿಂದ ಅವರು ಹತನಾಗ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ 2 ಕೈಗಳು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಶಿಶುಪಾಲನ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಇವನು ಹತನಾಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಅಲ್ವಾ, ನೀನು ಒಂದು ವರವನ್ನ ಕೊಡು, ಇವಾಗ ಶಿಶುಪಾಲ ಏನೇ ತಪ್ಪನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪನ ಕ್ಷಮಿಸು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ತಪ್ಪುಗಳು 101ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವನನ್ನ ನಾನು ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಆ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಹಳಿದು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಅದು 100 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅವರು ಮೀರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸೂಯಾಪರರು, ಕ್ರೂರರು, ನರಾಧಮರರು ಆದವರನ್ನ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಐಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ನೂಕುತ್ತೇನೆ, ಹಲವಾರು ಆಸುರಿ ಜೀವ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವದ ಹೊಂದಿರೋರನ್ನ ಅಸೂಯಾಪರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೂರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನರಾಧಮರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೂಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣವೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ದು ಅಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೂಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರೆ ಅಬ್ಬಾ ಎಷ್ಟು ಇವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಹೌದು, ಅವರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೌದು, ಅವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರೆದು ತುಂಬಾ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನರಕವೇ. ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವ್ ನರಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಣ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸುಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿವಿತಾರೆ. ಇದೊಂದೇ ನರಕ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಆ ಜಾಗ ನರಕ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆನೇ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರು ಸಹ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅದು ನರಕದ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರು
ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಬ್ಬಾ ಎಂತ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಆ ಮಾಂಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತದೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ದೈವರಹಿತವಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ನಾನು ನರಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಭಗವಂತ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೊಂಬೆ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನು ಕುಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನೀನ್ ಹೇಗೆ ಕುಣಿತೀಯೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕುಣಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅಪ್ಪಾ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಿಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನರಕ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನರಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇವಾಗ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಬೇಡ್ವಾ, ನನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬೇಡ್ವಾ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೂಡ್ದಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಂತಹ ನರಕ ಕೂಪಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ತಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿದೆ, ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಅವರು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾ ಏನು ವೈಭವಯುತವಾದ ಜೀವನ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂತಹ ನರಕ ಕೂಪಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಕುಂತಿ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಆಸುರಿ ಜೀವಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವ ಇಂತಹ ಜನರು ಎಂದೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಾರರು. ಕ್ರಮೇಣ ಅವರು ಅಧಮಗತಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇದೇ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸುರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು. ಅವರು ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಒಪ್ಪದೇ ಇರೋರನ್ನ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಸಹ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನರಕ ಕೂಪಗಳಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರುನು ಸಹ ಬೀಳ್ಕೂಡುದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇದೇ ತರ ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ಅವರು ಅಧಮಗತಿಗೆ ಇಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಭಗವಂತ ದಯಾಪರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನಿದು ಆಸುರಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ನ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಭಗವಂತ ಯಾರಿಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಾಕು ಅವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ನಮ್ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅವ್ರು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗುನು ಅಷ್ಟೇ, ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಓ ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನೂ ಅವ್ರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅವರು ಏನು ದಯಾಪ್ರರಾಗೇನೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅವ್ರು ಹತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ತಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅವರು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರಣವನ್ನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಮಾಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವವನ್ನ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಜೀವವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ದಯಾಪರ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಕೊಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅವರು ಪಡಿತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟು ದಯಾಮಯ, ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನರಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನರಕದ 3 ಬಾಗಿಲುಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಯೇದಂ ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಮಾತ್ಮನಃ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಸ್ತಥಾ ಲೋಭ ತಸ್ಮಾದೇತತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತ್. ನರಕಕ್ಕೆ 3 ದ್ವಾರಗಳಿದೆ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತು ಲೋಭ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿವೇಕಿಯು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಆತ್ಮದ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 3 ದ್ವಾರಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಋಷಿಕೇಶ ಸೇವನಂ ಭಕ್ತಿ ರುಚ್ಯತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ
ನಾವು ಇಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ನರಕದ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಧ ಅಲ್ವಾ, ಕೋಪದ ಕೈಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೆಡಕನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಧ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದು ನರಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಲೋಭ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕಾಮ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರೈಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಲೋಭ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಪೂರೈಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಉಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮದ ಪೂರೈಕೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಲೋಭ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋಭ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅವ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತನ್ನ ಕಾಮ ಪೂರೈಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ರೋಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ನೆರವೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಪತನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನ ನರಕದ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಅದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮದ ಅವನತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವು ಇವಾಗ ಆತ್ಮದ ಉನ್ನತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ, ಪರಮಗತಿಯನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾ ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನರಕದ ಈ ದ್ವಾರಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವನು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಪರಮಗತಿಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಏನು ಸಾಧುಗಳು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ನೀವು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪರಮಗತಿಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ತರನೇ ನಮಗೆ ಆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಗುರುಗಳು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರು ಸಾಧು ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಮೂರನ್ನ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಪರಮಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ತಲುಪಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ನರಕದ ದ್ವಾರಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅರ್ಹತೆನ ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಅವನು 4 ದೋಷಗಳಿಂದ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ, ಅವನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ನಾವು ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಹಾವನ್ನ ನೋಡಿ ಹಗ್ಗ ಅಂತ ನಾವು ಭ್ರಮಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕರೋನಾ ವೈರಾಣುವನ್ನೇ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗಾಳಿನೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದಲ್ಲ. ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಎರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಂತಹ 4 ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಗೂಗಲ್ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರೊಬ್ರೇನೆ 100% ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು, ಅವ್ರು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ವೇದಗಳನ್ನ, ಪುರಾಣಗಳನ್ನ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಭಾಗವತಂ ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಗೂಗಲ್ ಗುರುವನ್ನ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಬಾರ್ದು. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿರುವ ರಾಕ್ಷಸರು ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅವರು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾವಿಧಿ ಮುತ್ಸುಜ್ಯ ವರ್ತತೆ ಕಾಮಕಾರತಃ ನಸ ಸಿದ್ಧಿಮವ ಅಪ್ನೋತಿ ನ ಸುಖಂ ನ ಪರಾಂ ಗತಿಂ. ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಂತೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವನು ಅವನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಾಗಲಿ, ಸುಖವಾಗಲಿ, ಪರಮಗತಿಯಾಗಲಿ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸುಖವಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಪರಮಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವಿವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರನ್ನ ನಾವು ನಂಬ್ತಾ ಇದೀವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಲಿಯುಗದ ಯುಗ ಧರ್ಮ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದು ಅಂತ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ? ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೀವಿ ಅಂತಾನೆ. ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲನೇ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ದೈವಿ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸೋರು ಬರೇ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಪಾಲಿಸುವವರು ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾರು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರನ್ನ ಅಸುರರು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಬರೀ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಸುರರೇ, ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ. ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 4 ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಜೂಜಾಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ 4 ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡುದು, 4 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಅಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ತರನೇ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುವವರ ಕಥೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಭಾಗವತಂ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಿ ಫಾರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಲಿಯುಗದ ಯುಗ ಧರ್ಮ. ನಾವು ಅದೊಂದ್ರಿಂದನೇ ನಾವು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತರ. ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಡಯಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನನ್ನ ನಾವು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನೇ ತಿಂದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಆಹಾರವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧಾನ್ಯವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಬರೇ ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿನೂ ಸಹ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲೇ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸದ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪಾಪವನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಕಳ್ಳತನವನ್ನ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೀವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇವಾಗ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಒಂದು ಮಗು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಅದು ಸುಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಮಗು, ಇದಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸುಡದಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರನೇ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಇದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಸಂಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಒಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಹತ್ಯೆಯ ವಿಚಾರಣೆ ಆ ಕುರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ವಿದುರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯನು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನು ಇರ್ತಾರೆ, ದುರ್ಯೋಧನನು ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು 4 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಈ ಕೊಲೆನ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 4 ಜನನು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ, ಹೌದು ನಾವು ಈ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಇವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನೀವು ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುರ್ಯೋಧನ. ಅದೇ ಇವರು ಧರ್ಮರಾಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ 4 ಜನರನ್ನ, ನೀವು ಯಾವ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಜನ್ಮ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರೋನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಅವರು ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ, ಹೌದು ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೈಶ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಣದವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶೂದ್ರನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಹೊರಟೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಒಡೆಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೊರಟೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವೈಶ್ಯನಿಗೆ ಅವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಂಡವನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ, ದಂಡವನ್ನ ವಿಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೊರಟೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವನು ಜ್ಞಾನವಂತ, ಅವನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಓದಿದಾನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಅವರು ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಗುಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅವರು ಉಗ್ರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನ ಅವನು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ,
ನಾವ್ ಏನು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷೆ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಜಟಿಲ. ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ. ನಾವಿವಾಗ ನಾವಿವಾಗ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಶಿಕ್ಷೆನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ, ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ತೇ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನೋಕ್ತಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತುಮಿಹಾರ್ಹಸಿ. ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದು ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂತಹ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಕ್ರಮೇಣ ಮೇಲಕ್ಕೇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಧೋಗತಿಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಅವರು ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಭಾಗವತವನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು. ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ತರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪರಮಗತಿನ ನಾವು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 24 ಶ್ಲೋಕಗಳಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದೈವಿ ಗುಣಗಳು 26 ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 6 ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅವರು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇನ್ನ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನರಕದ 3 ದ್ವಾರಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪರಮಗತಿಯನ್ನ ಪಡಿತೀರೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಅಧೋಗತಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅದರ ಆಯ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಗ್ರಂಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ, ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ, ಶಿಲ ಗುರುದೇವ್ ಕಿ ಜೈ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಜೈ. ವಾಂಸಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಬೇವಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀವು ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಕೇಳಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸುಕೃತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಇವಾಗ ಬೇರೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ದಿವಸ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸುಕೃತಿಯನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಮುನ್ನೋಡಿ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಏನತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿಯಾಗಿ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಏಕಾದಶಿಲಿ ನಾವು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಫಲ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಆತರ ಮನಸ್ಥಿತಿಲಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವ್ ಮನುಷ್ಯರಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದು, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು 1 ಸತಿ ಹರಿನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫಲ 1000 ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು, ನೀವು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಮಾಡಿದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ 7-8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಫುಲ್. ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾತಾಜಿ. 2 ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ 16 32 ಬರುತ್ತಲ್ಲ. 32 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಹೌದು. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿತೀರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಟೈಮು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನನಗೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ನನಗೆ ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗೋ ಟೈಮಿಗೆ ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಯ್ತು ನಂಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇದು ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಸಂಪಿ ಹೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಆಫೀಸ್ನ ಹತ್ರಿಂದ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದೆ, ನಂಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಚಂದ ಅವರು ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಸಂಪಿಗೆ ಹೂಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ?
ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಬಂದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ತೆಗಿಯುವಾಗ್ಲೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಬರ್ದು, ಹೇಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವುದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ ಕಾಲಬುಡಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಬರಿಸಿ ಪಾಪ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ತಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ಇವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು ಶ್ರೀಧರ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅವಾಗ ನಾನ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದೆ, ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯ ದಿವಸ, ಇವತ್ತಿನ ಏಕಾದಶಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾರದಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಏಕಾದಶಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ ಒಬ್ರಿಗೆ, ಹೀಗೆ ದಾನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ 3 ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಶೇಷ ಒಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇದ್ರಾಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನಗೊಂದು. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗಿನ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ. ಇವತ್ತು ಹಸಿವೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವಾಗ ಹಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಹಸಿಯ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೀರು ಕುಡಿದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ದಾಳಿಂಬೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಕುಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡೋ ತರ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ, ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆತರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದ್ರು ಹೀಗೆ ನನಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ, ಏನಾದ್ರು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನ ತಲೆಯೊಳಗಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲೇನೇ ಇರುದು, ನಾನು ಇರುದಿಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಗಂತಿಲ್ಲ, ಆತರನೇ ಮನಸ್ಸು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2ನೇ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಜಿ. 2ನೇ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಈ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು 2ನೇ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಜಿ. ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಂಗೆ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಕಾಗುದು, ಇನ್ನು ಕೇಳೋ ಅಂತಿಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಕೇಳೋ ಅಂತ. ಅದೊಂದು ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಇನ್ನು ಕೇಳೋದು, ಅದೇ ಜಪ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನೋಡ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಮಾಡು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಈಗ ಈ ದಿವಸದೊತ್ತು 32 ಸುತ್ತು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಇವತ್ತಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಿಗೆ ಆಗೋ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತು ಮಾಡೋಕಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರು ಎಟಕಿಸಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 ದಾಟಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ನನಗೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಆಸೆ, ಬೇರೇನಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಸೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ ನನಗೆ, ಬೇರೇನು ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ. ನನಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಸಿಗುವಾಗ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣನ ಇದು ಎಂತ ಸಾಹಸ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಭಕ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿದೆ ನನಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಂತೇನೆ ಮುಂದೆ. ಮಾತಾಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದು ಅದ್ರ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿಂತಾವಲ್ಲ ಈಗ, ಅದನ್ನು ಕೊಂದು ತಿಂತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ? ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಬರೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಫೈನ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಏನಿದೆ, ಅದು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಲ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಂದರನ್ನು ಕೊಂದು ತಿಂತವಲ್ಲ ಹಸಿವಿಗೋಸ್ಕರ. ಎಂತೆಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅದು ಜೀವಸ್ಯ ಜೀವನ, ಅದು ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿನ ಕೊಂದು ತಿಂದೆ ಅದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸಾದ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬಹುದು ಅಂತ. ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದೌದು. ಆದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಇದು ಮಾತಾಡಿ ಅವರು ರಂಜಿತಾ ಮಾತಾಡಿ ಏನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ. 34 ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ತರ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ದೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ನಾಳೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ, 1 ನಿಮಿಷ. ರಂಜಿತಾ ಮಾತಾಜಿ 7th ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ 12 ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೀವು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.
ಹೇಳಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಮಾತಾಜಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ. ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಈ ತರ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಂತೆ, ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿ ಕೊಲ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ, ಮಾತ್ರ ಕೊಲ್ಲುವಾಗ ಅದನ್ನು ಚಾಕು ಹಾಕುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿ ಚಾಕು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉಂಟಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ದೇವರು ಮೊದ್ಲೇ ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಸಾಕುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ದನಗಳನ್ನು. ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಮಾಂಸ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಕಂತೆ ಸಾಕು ಹಾಕಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಮಾಂಸ ಅಂದ್ರೇನೆ ಆತರ ಹೆಸರು, ಆ ಹೆಸರಿರೋದೇ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಕೊಂದು ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹುಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹುಡ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಅವಾಗ ನನ್ನನ್ನ ಕೊಂದು ನೀನು ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಅಂತ ಪದದ ಅರ್ಥವೇ ಅದು ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪೋಸಿಟ್, ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಇದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ತದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಮಾತಾಜಿ, ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಆತರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 4 ಇವಾಗ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಲೇನೆ ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಭವ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣನ ಮರೆತು ಇಡ್ಬೇಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ